అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. ప్రియ ధార్మిక సోదరులారా, జూన్ 21వ తేదీన విజయవాడలో ఇమాం ఇబ్నె బాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్త దాయీల ఆలింల సమావేశం అనే ఒక గొప్ప ప్రోగ్రాం జరిగింది. అల్హమ్దులిల్లా. ఈ ప్రోగ్రాము చాలా విజయవంతంగా సాగింది. అయితే ఈ ప్రోగ్రాము మధ్యలో నడుస్తూ ఉండగానే ఒక సోదరుడు ఈ ప్రోగ్రాం పైన దుష్ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నటువంటి ఆలిముల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి అనేటటువంటి కఠినమైనటువంటి పదాలతో జమాతులో ఉన్నటువంటి సభ్యులను కూడా రెచ్చగొట్టడం జరిగింది సోదరులారా. అయితే ఆ సోదరుడు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకు గాను భారతదేశ వ్యాప్తంగా పేరు పొందినటువంటి అతి గొప్ప ఆలిములలో ఒకరైనటువంటి షేక్ అబూ రిజ్వాన్ మొహమ్మదీ హఫిదహుల్లా వారు చాలా చక్కటి సమాధానం ఇచ్చారు. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆయన చెబుతున్నటువంటి మాటలను శ్రద్ధగా ఆలకించండి సోదరులారా. అలాగే షేక్ అబూ రిజ్వాన్ మొహమ్మదీ హఫిదహుల్లా వారు చెప్తున్నటువంటి ఆ మాటలు అయిపోయిన తర్వాత నేను కూడా కొన్ని మాటలు చెబుతున్నాను, వాటిని కూడా మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించండి. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। इस सवाल पर मुझे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी। हैरत की बात है, तक़वियतुल ईमान आप हज़रात ने पढ़ी, शाह वलीउल्लाह की, शाह इस्माइल की रहमहुल्लाह पढ़ी है आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं पढ़ी है पढ़िए। हिंदुस्तानी माहौल में हर अहले हदीस दाई पर पढ़ना लाजिम है। उसे लाखों लोगों ने उसके जरिए से अकीदा दुरुस्त किया है। बहरहाल उसमें उन्होंने एक सवाल बड़ा अच्छा किया है, वो याद आ गया मुझे, और ये जो साहिब सवाल हैं उनके लिए मैं समझता हूँ भरपूर जवाब है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि कुरान करीम सिर्फ उलमा के पढ़ने की चीज़ है, जैसे कुछ लोग मना करते हैं ना, तर्जुमा मत पढ़ो, हदीस मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, हाँ, तो कहा जो ऐसा कहता है तो बताइए कि वो ये कह रहा है कि डॉक्टर जो है, तबीब जो है, वो सिर्फ सेहतमंद लोगों के इलाज के लिए। डॉक्टर किसका इलाज करेगा? बीमार को जरूरत है डॉक्टर की या सेहतमंद को? अगर कोई मुनकिर हदीस सामे की हैसियत से हमारे यहाँ आ रहा है तो उसको कहना चाहिए कि आपका प्रोग्राम बहुत कामयाब है कि वो लोग आ रहे हैं जिनको जरूरत है इलाज की। आपके मतलब में दवाखाने में यहाँ सारे उलमाए कराम मुनकिरीन हदीस के एतराज़ात का, उनके इश्कालात का जवाब दे रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं, तारीख बयान कर रहे हैं, फितने का जिक्र कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आदमी अच्छी नीयत से सुनता, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे, तो आप क्या चाहते हैं कि अगर किसी ने इनकार कर दिया या आपकी नज़र में वो शख्स गुमराही के रास्ते पे चला गया है तो आप उसे बताया ना जाए, उसे बताया जाए जिसको पहले से मालूम है? हैरत अंगेज बात ये है। हाँ, जो मुतासिर हैं, अगर आपके इल्म में है, हम नहीं जानते, उसको पता है, जिसने सवाल डाला है वो जानता है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे आए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे जिन लोगों को आप जानते हैं उनको लेके आप भी आइए। हाँ, मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह का एक कॉल मुझे याद आया। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आपकी मजलिस में बतौर शागिर्द कोई शिया भी आ जाए तो कबूल कर लो, शागिर्द की हैसियत से कोई शिया आए तो कबूल कर लो, और उस्ताद बनकर कोई देवबंदी या हनफी आ रहा है तो उसको कबूल मत करो। ये वो कहते थे। क्यों? उसकी तालीम जो इल्लत बयान की कि जो शागिर्द बन के आ रहा है वो हमारा असर लेके जाएगा, जो उस्ताद बन के आ रहा है वो असर डालेगा हमारे बच्चे पे, तो जो सुनने आ रहा है वो हम पर असर डालेगा। अजीब बात कर रहे हैं भाई। अगर ऐसा है तो मैं तो कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबिले मुबारकबाद मरकज़ इब्न बाज के लोग कि उन्होंने एक प्रोग्राम मुनाकिद किया, तो वो लोग जिनकी इस्लाह के लिए, जिनके गलत मसलक को गलत बयान करने के लिए, जिनके कुफ्र को कुफ्र बयान करने के लिए मजलिस मुनाकिद की गई है, वो खुद यहाँ हाजिर है, तो उन पर हुज्जत पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो हमें अच्छा उनका अंदाज जो है, हमारे नाज़िम साहब ने जो सवाल पेश किया है, अगर ये उनका ही अंदाज था तो उनका अंदाज भी ठीक नहीं है। देखिए, दाई को मुस्लिह होना चाहिए, नक़ाद नहीं, खैरखा होना चाहिए। हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दावत में क्या था। तमाम अंबिया इन्नी लकुम मिनन नासिहीन, मैं तुम्हारे खैरखाहों में से हूँ। आपका अंदाज बताता है कि जो शख्स अगर आपके मसलक के खिलाफ है, अगर वो अपने अंदर ज़ाहिरी तौर से वो यहाँ आया है, इसका मतलब ये कि वो जानना चाहता है। हो सकता है उसकी बदनीयती भी हो,
लेकिन हम जाहिर में यही समझेंगे कि हो सकता है वो जानना चाहता है कि मैं जिस मसलक को इख्तियार किया वो सही है या नहीं है। अगर उसकी नीयत तहकीक की है तो मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका सीना खोल देवे, शरह सद्र कर देवे और हक समझ में आ जाए। तो हमें मुस्बत पहलू पर अपना काम करना चाहिए, नताइज का जिम्मा अल्लाह के पास है। लिहाजा ये अंदाज ये होना चाहिए कि अगर कोई खामी है तो उसकी इस्लाह की बात की जाए। आपने जो शेख ने कहा था कि भाई वो दुआत को एक्शन लिया जाए, प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, अजीब गरीब बात है। तो ये तरीका मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, और ऐसे लोगों की अगर शिरकत है तो ये अच्छी चीज़ है। సోదరులారా, విన్నారు కదా, ఏదైతే జూన్ 21 ఈ ప్రోగ్రాం జరిగిందో అల్హమ్దులిల్లా ఈ ప్రోగ్రాంలో చాలా గొప్ప పండితులు పాల్గొన్నారు. అలాగే అల్హమ్దులిల్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతోమంది జమాత్ పెద్దలు ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది. విజయవాడ స్థానిక్ జమాత్ యొక్క పెద్దలు కూడా ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతోమంది మజీదుల యొక్క ఇమాములు, తెలుగు దాయిలు, ఉర్దూ దాయిలు, చాలామంది పండితులు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరిగింది. సోదరులారా, అల్హమ్దులిల్లా ఈ ప్రోగ్రాం మధ్యలో నడుస్తూ ఉండగానే ఒక సోదరుడు ఈ ప్రోగ్రాం మీద చాలా దుష్ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంకు ఎవరో గైర్ వ్యక్తులు వచ్చారని, అలాగే ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నటువంటి పండితుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలని, ఇలాంటి కఠినమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. సోదరులారా, ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నటువంటి పండితులు ఎవరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. దక్తూర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఉమ్రీ మదనీ హఫిదహుల్లా వారు, ఈయన ఎవరు? ఈయన గురువులకే గురువు. ఈయన జీవితంలో ఎందరో వ్యక్తులని, ప్రజలని సల్ఫ్ మన్హజ్ వైపునకు తీసుకుని వచ్చారు. ఎందరో వ్యక్తులు ఈయన చేతుల మీదుగా ఇస్లాం స్వీకరించారు. ఎన్నో గ్రామాలు అల్హమ్దులిల్లా ఈయన కృషి వల్ల మారాయి. అలాగే ఒకప్పటి రాష్ట్ర జమియత్ అహ్లే హదీస్ యొక్క అమీరు దక్తూర్ సయీద్ అహ్మద్ ఉమ్రీ మదనీ హఫిదహుల్లా వారు. అలాంటి పండితులు ఈ ప్రోగ్రాములో బోధకులుగా వచ్చారు. అలాగే భారతదేశ వ్యాప్తంగా పేరు పొందినటువంటి అతి గొప్ప ఆలిములలో ఒకరైనటువంటి షేక్ అబూ రిజ్వాన్ మొహమ్మదీ హఫిదహుల్లా వారు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంకు బోధకులుగా రావడం జరిగింది. అలాగే నాజిల్ ఖురైషీ మొహమ్మదీ హఫిదహుల్లా మదనీ హఫిదహుల్లా వారు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే జామియా మొహమ్మదియా రాయదుర్గం లెక్చరర్ అయినటువంటి అబ్దుర్ రహమాన్ మొహమ్మదీ మదనీ హఫిదహుల్లా వారు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో బోధకులుగా రావడం జరిగింది. సోదరులారా, ఇంత గొప్ప పెద్ద పండితులు పాల్గొన్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రాం మీద అతను దుష్ప్రచారం చేయడం జరిగింది. సోదరులారా, మనసుకు బాధ కలిగినటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఎంతో మా హృదయాలను కృంగదీసినటువంటి మాట ఏమిటంటే, అంత పెద్ద స్థాయి కలిగినటువంటి, అంత పెద్ద బోధకులైనటువంటి ఆ పండితులను పట్టుకొని వారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలన్నటువంటి మాట ఈ సోదరుడు ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో చాలా అంటే చాలా బాధేసింది. సోదరులారా, ఈరోజు ఆ సోదరుడు అంత పెద్ద పండితులనే ఇంత మాట అనగలిగాడంటే రేపు ఇంకెవరినైనా అనడా? ఏ పండితులైనా ఇంకా లెక్క చేస్తారా? ఎంత పెద్ద పండితులను ఎలా అనగలిగారా మాట? అస్తగ్ఫిరుల్లా. అంత పెద్ద పండితులను అలాంటి మాటలు అనగలిగేటువంటి స్థాయి మనది? అంత పెద్ద పండితులను అంత మాట మనం అనగలుగుతున్నామంటే మన స్థాయి ఏమిటి? మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాము? వారిలోనే మనం లోపాలు ఎంచగలిగేటువంటి స్థాయి మనది. సోదరులారా, చాలా అంటే చాలా బాధ కలిగించేటువంటి విషయం సోదరులారా ఇది. సోదరులారా, ఇమామ్ ఇబ్నే బాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ వారు అనేక పల్లెల్లో, పట్టణాల్లో ప్రోగ్రాములు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాములలో దక్తూర్ సయీద్ అహ్మద్ ఉమ్రీ మదనీ హఫిదహుల్లా వారు, నాజిల్ ఖురైషీ మొహమ్మదీ మదనీ హఫిదహుల్లా వారు, వీరిద్దరి యొక్క సలహాలతో ఇమామ్ ఇబ్నే బాజ్ యొక్క అనేక ప్రోగ్రాములు అల్హమ్దులిల్లా నడుస్తూ ఉంటాయి. అనేక సలహాలు, సంప్రదింపులు అల్హమ్దుల్లా పండితుల వారు మనకు సూచిస్తూ ఉంటారు. అల్హమ్దులిల్లా ఈ ప్రోగ్రాము మన్హజే సలఫు కాదన్న విధంగా ఆ వ్యక్తి వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. ఒకప్పుడు జమాత్కు అమీర్లుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అలాగే జమాత్ అహ్లే హదీస్కు అతి పెద్ద పేరు మోసినటువంటి పండితులు, మరియు తెలంగాణ, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అనేక మంది ఇమాములు, దాయీలు ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరిగింది. మరి ఈ ప్రోగ్రాం మన్హజే సలఫు వ్యతిరేకంగా జరిగిందా? వ్యతిరేకంగా జరిగితే ఆ పండితులు వస్తారా? ఈ దాయిలు వస్తారా? అంటే ఎవరో వేరే వ్యక్తులు వచ్చి ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నారని చెప్పేసి అభ్యంతరం లేవనెత్తడం జరిగింది. సోదరులారా, ఈ ప్రోగ్రాంలో జమాత్ అహ్లే హదీస్ దాయిలతో పాటు ఇతర జమాతుల వ్యక్తులు కూడా, మరికొంతమంది కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. సోదరులారా, అల్హమ్దులిల్లా వారి ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొని చాలా చక్కగా అల్హమ్దులిల్లా ఎంతో శ్రద్ధగా పండితులు చెప్పినటువంటి మాటలను విన్నారు.
విని అల్హమ్దులిల్లా వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చారు. అదేమని ఇచ్చారనంటే సోదరులారా, అవును గతంలో మా ద్వారా తప్పులు జరిగాయి, గతంలో మేము అనేక పొరపాట్లు కూడా చేసి ఉన్నాము, ఇక మీదట అలా జరగదు, మాకు చాలా విషయాలు అర్థమయ్యాయి, చాలా జ్ఞానం మేము ఇప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము, ఇక మీదట మా ద్వారా పొరపాట్లు జరగవు, పండితులను మేము వెంట పెట్టుకొని పని చేస్తాము, పండితుల యొక్క సలహాలతోటి మేము ముందుకు సాగుతామని చెప్పి తమను తాము సంస్కరించుకునే మాటలు చెప్పడం జరిగింది సోదరులారా. ఆ వచ్చినటువంటి సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉన్న పెద్ద పండితుల సమక్షంలో వారిని 1 గంట సేపు కూర్చోబెట్టి మంచి నసీహత్ చేయడం జరిగింది సోదరులారా. అల్హమ్దులిల్లా ఆ నసీహత్ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలు ఏమిటంటే, లేదు మేము ఇక మీదట మారుతాము, మనహజే సలఫ్ విధానంలో మేము పని చేస్తాము, తప్పకుండా పండితులను వెంట పెట్టుకొని చేస్తాము, పండితుల యొక్క సలహాల మేరకే మేము దావా పని చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడడం జరిగింది. అల్హమ్దులిల్లా తమను తాము సంస్కరించుకున్నారు. అల్హమ్దులిల్లా ఈ ప్రోగ్రాము ఇక్కడే విజయవంతం అయిపోయింది. ఎవరైతే వేరే వ్యక్తులు వచ్చారో వారు వచ్చి అల్హమ్దులిల్లా మేము జ్ఞానం పొందాము, అల్లా దయ వల్ల మేము మారతామన్న మాట ఎప్పుడైతే చెప్పడం జరిగిందో ఈ ప్రోగ్రాం ఈ యొక్క మాటలతోనే సక్సెస్ అయింది. అల్హమ్దులిల్లా ఈ ప్రోగ్రాం మనం పెట్టడం యొక్క ఉద్దేశమే హదీసు తిరస్కారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మారాలని, అల్హమ్దులిల్లా ఎవరైతే దారి తప్పి ఉన్నారో వారు తమను తాము సంస్కరించుకోవాలని ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది సోదరులారా. అల్హమ్దులిల్లా దాయిలు ఆలింలు వారు హదీసు తిరస్కారుల యొక్క ఉపద్రవాలని జ్ఞానం నేర్చుకుంటూనే మిగతా వారు కూడా వచ్చి తమను తాము సంస్కరించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. మరి వేరే వ్యక్తులు రాగానే మనము స్టేజ్ దిగి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పడము ఇదేమి మనహజ్ సలఫ్? అలాగే వారిని ప్రోగ్రామ్కే రానివ్వకూడదని చెప్పడము ఇదెక్కడ మనహజ్ సలఫ్? సోదరులారా, మనహజ్ సలఫ్ అంటే దారి తప్పినటువంటి వారిని సంస్కరించడం సోదరులారా, తప్పు చేస్తున్నటువంటి వారికి కూర్చోబెట్టి ఖురాన్ హదీస్ వైపునకు తీసుకురావడం సోదరులారా. కొందరు ఒక్కసారి చెబితే వింటారు, కొందరు 2 సార్లు చెబితే వింటారు, కొందరు 10 సార్లు చెబితే వింటారు, కొందరు 100 సార్లు చెబితే వింటారు. ఎవరికి ఎప్పుడు అల్లాహ్ హిదాయత్ ఇస్తాడో తెలియదు కదా, కానీ చెబుతూనే ఉండడం మాత్రము మన బాధ్యత సోదరులారా. కావున ఆ సోదరులు వచ్చారు, మనం దిగి వెళ్ళిపోవాలి, వారిని రానివ్వకూడదు, మనహజ్ సలఫ్ విధానం ఇది కాదు అని చెప్పేసి నోటికొచ్చినట్టు వ్యాఖ్యలు చేయటం సబబు కాదు సోదరులారా. ఆ సోదరుడు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసే ముందు ఒక్కసారి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నిజాలు తెలుసుకొని మాట్లాడి ఉంటే చాలా బాగుండేది. అసలు అక్కడికి ఏం చేయని వచ్చారు? వాళ్ళు ప్రసంగించడానికి వచ్చారా? కాదు, వినటానికి మాత్రమే వచ్చారు. ప్రసంగించడానికి రాలేదు, వినటానికి మాత్రమే రావడం జరిగింది సోదరులారా. అల్హమ్దులిల్లా విన్నారు, తమను తాము సంస్కరించుకున్నారు. ఇంకేం కావాలి? ఇదే కదా మనహజ్ సలఫ్ అంటే. సోదరులారా, ఇమాం ఇబ్న్ బాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అనే దావా సంస్థ ఏదైతే ఇప్పుడు నడుపుతున్నారో సయ్యద్ అహ్మద్ ముహమ్మదీ హఫిదహుల్లా వారు, ఈయన ఒకప్పుడు విజయవాడ జమాత్ అహ్లే హదీస్ యొక్క అమీరు. అప్పుడు కూడా ఆయన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక గ్రామాలలో, పల్లెల్లో, పట్టణాల్లో ఈయన దావా పనులు చేశారు. మరి అప్పుడు హలాలైంది, ఇప్పుడు హరామైందా? ఇప్పుడు కూడా అదే దావా పని చేస్తున్నది ఆయనే కదా. మరి అప్పుడు మీకు హలాల్ అనిపించింది, ఇప్పుడు మీకు హరాం అయిపోయిందా? సోదరులారా, ఇమాం ఇబ్న్ బాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ దావా సంస్థలో ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో ఒక్కసారి మీరు మాతో పాటు రండి సోదరులారా. అనేక గ్రామాలలో మేము దావా పనులు చేస్తున్నాము, అనేక పట్టణాల్లో మేము దావా పనులు చేస్తున్నాము. మేము వెళుతున్నటువంటి పల్లెల్లో కొన్ని చోట్ల ఎలా ఉంటాయంటే పరిస్థితులు సోదరులారా, మసీదులు పూర్తిగా బంద్ అయిపోయి ఉంటాయి, కనీసం ఆజానిచ్చేటటువంటి వాడు కూడా ఉండడు సోదరులారా. పిట్టలు గూళ్ళు కట్టుకొని ఉంటాయి. మేము వెళ్ళి వాటిని ఓపెన్ చేసి కసు ఊడ్చి నీళ్లతో కడిగి అక్కడ మేము ప్రజలందరినీ పిలుచుకొని వచ్చి వారికి తౌహీద్ దావా పని చేసేవాళ్ళం సోదరులారా. మొహమ్మద్ రబ్బానీ గారు ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా, కాలు బాగలేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన పల్లెల్లో తిరిగి ఎంతో దూరం సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణాలు చేసి అక్కడ బాత్రూములు వసతులు సరిగా ఉండవు, ఫ్యాన్లు కూడా ఉండవు, దోమలతో కనిపించుకొని అనేక అవస్థలు పడి పల్లెల్లో మేము తిరిగి అక్కడ దావా పని చేస్తున్నాం. దేనికి? మనహజ్ సలఫ్ వైపునకు ప్రజలను తీసుకురావటానికి, షిర్కును పాలతోని తౌహీద్ వైపునకు ప్రజలను తీసుకురావటానికి ఇంతగా శ్రమిస్తూ, ఇంతగా ఖర్చు పెట్టుకొని ఆ దావా సంస్థ మనహజ్ సలఫ్ వైపునకు ప్రజలను తీసుకొచ్చి మనహజ్ సలఫ్ అభివృద్ధి కొరకు ఇంతగా పాటుపడుతున్నటువంటి మర్కజ్ ఇమాం ఇబ్న్ బాజ్ పైన ఈ విధంగా దుష్ప్రచారం చేయడమా? ఇది తగదు సోదరులారా. ఇమాం ఇబ్న్ బాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ వారి సంస్థ యొక్క ఎజెండా ప్రజలను మనహజ్ సలఫ్ వైపునకు తీసుకురావటము, జమాత్ అహ్లే హదీస్ యొక్క అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడటము. ఇప్పటి వరకు ఇమాం ఇబ్న్ బాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో, పని చేస్తుందో, ఆ పల్లెలన్నీ కూడా జమాత్ అహ్లే హదీస్ వైపునకే రావడం జరిగింది. ఆ పల్లెలో షిర్కులో ఉన్నటువంటి అనేక ఇతర గైర్ జమాత్ యొక్క ప్రజలను కూడా జమాత్ అహ్లే హదీస్ మనహజ్ సలఫ్ వైపునకే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పల్లెల్లో అయినా సరే మారిన చోట, ఎక్కడైనా మజీదు మారిన చోట ఇమాం ఇబ్న్ బాజ్ అని బోర్డు పెట్టడం లేదు సోదరా.
అహ్లేదీస్ అన్నటువంటి పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది అల్హమ్దులిల్లా. ఎందుకంటే ఇమాం ఇబ్నే బాజ్ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం జమాత్ అహ్లేదీస్ యొక్క అభివృద్ధి కోరుకుంటుంది. ఇమాం ఇబ్నే బాజ్ దావా సంస్థ ఇప్పటికి కూడా కోరుకుంటుంది ఏమిటంటే ప్రతి పల్లెలో తౌహీద్ యొక్క సందేశం చేరాలి, ప్రతి గడప గడపకు తౌహీద్ యొక్క సందేశం చేరాలి, ప్రతి పల్లె కూడా మనహజే సలఫ్ వైపునకు రావాలి అన్నటువంటి తపనతోటి దావా పని చేస్తుంది అల్హమ్దులిల్లా. అలాంటి సంస్థ మీద దుష్ప్రచారమా? సోదరులారా, ఏదైనా మనము ఒక మాటను మాట్లాడుతున్నామంటే దాని వెనకాల నిజాలను అవాస్తవాలను పరిశీలించి పూర్తి వాస్తవాన్ని గ్రహించి మనం ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. మనం ధర్మాన్ని బోధించే వాళ్ళం, తొందరపాటు పనికిరాదు. ముందు వెనక చూడకుండానే ఏమి ఆలోచించకుండానే నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాటలు ప్రజల్లో దుష్ప్రచారం చేసేస్తే రేపు అల్లా దగ్గర జవాబు చెప్పుకోవాలి. కావున సోదరులారా, చెబుతున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే అతి తీవ్రమైనటువంటి హృదయాలకు బాధ కలిగించేటువంటి మాట ఏమిటంటే సోదరులారా, ఒక్కరోజు కనీసం ఆ పండితుల దగ్గర మేము శిష్యరికం చేస్తే చాలు మా అదృష్టం అన్నటువంటి భావన ప్రజల్లో ఉంటుంది. అంత గొప్ప పేరు పొందినటువంటి, అంత పెద్ద స్థాయి కలిగినటువంటి ఆ పండితుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పటము ఇదేమి విఘ్నతో మరి అర్థం కావడం లేదు సోదరులారా. అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా పండితులను ఈ విధమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసేటువంటి తత్వం నుండి, పండితులను కించపరిచే, అగౌరవపరిచే, మర్యాద తగ్గించేటటువంటి యొక్క మనస్తత్వాల నుండి అల్లాహ్ తఆలా మనల్ని కాపాడుగాక. ఆమీన్. ఇమాం ఇబ్నే బాజ్ సంస్థ ఏదైతే కృషి చేస్తుందో అల్హమ్దులిల్లా ఆ కృషిని అల్లాహ్ స్వీకరించుగాక. ఇమాం ఇబ్నే బాజ్ సంస్థ ఏదైతే మనహజే సలఫ్ వైపునకు ప్రజలను పిలుస్తూ ఉందో అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా సేవను స్వీకరించుగాక. అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అల్లాహ్ యొక్క సహాయ సహకారాలు ఉండుగాక. ఆమీన్. జజాకల్లాహు ఖైర్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.